कि किसी भी धर्म का इंसान इत्थे आ सकता है, कोई भी अमीर गरीब कोई भी आ सकता है, किसी नाल कोई भेदभाव नहीं है। उदों का हुण तक यह चलिया आ रहा है तो सिख धर्म की न्यों है, ये चीज़ जिहड़ी गुरु साहिबाना ने बख्शी सी। हुण आने आपां हरमंदर साहब ते हरमंदर साहब की न्यों रखवाई गई साईं मियां मीर तो। यह भी अपने समय च एक बहुत वड्डी गल सीगी कि मुसलमान फकीर तो सिख धर्म के एक बहुत वड्डे केंद्र की नींह रखवाई जा रही। गोल्डन टैंपल श्री दरबार साहिब बड़ी देर तो रिक्वेस्ट आउंदी सी कि भाई साहब इहदी कोई हिस्टरी है तो इहदे उत्ते तुसीं लाजमी रिएक्शन करो। WhatsApp आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, WhatsApp ते मैनूं मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो सिख मुसलमानां दे भाईचारे दियां। खैर आप पहले आप वीडियो देखने हैं, हिस्टोरिकल वीडियो है, पहले वीडियो देखने हैं फिर आप गलबात करने। अज गल करांगे हरमंदर साहब के इतिहास बारे। आपां ये गल तां सारे जानते हैं कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर वसाया तो गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब की उसारी करवाई। की तुसीं ये गल जानते हो कि गुरु नानक देव जी ने भी इस पवित्र अस्थान ते अपने चरण पाए सी? किहड़े दो गुरु साहबान हरमंदर साहब नहीं आए? किसने गुरु अर्जन देव जी के वेले एक नकली सरोवर बना लिया सी ते अपने आप नूं गुरु ऐलान दिता सीगा? हरमंदर साहब की उसारी ते किन्ना खर्चा आया? कौन मिस्त्री सी? जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोना चढ़वाया तो उस टाइम कितना खर्चा आया? हरमंदर साहब ते किन्ने हमले होए? किस किस ने हमला किया ते हरमंदर साहब वास्ते सिखां ने कदों कदों कुर्बानियां कीतियां? हरमंदर साहब का पूरा इतिहास आपां इस वीडियो च दसांगे। जे आपां शुरू तो गल करिए, अमृतसर शहर आ जिहड़ा, इत्थे एक ढाब हुंदी सी, जंगल हुंदा सी बहुत ज़्यादा सोहना। दूरों दूरों ऋषि मुनि चल के आउंदे सी, इत्थे तप करदे सी। पर इस जगह नूं जिहड़ी पहचान मिली आ वो मिली आ जदों गुरु नानक देव जी दे इत्थे चरण पए। गुरु नानक देव जी उदासियां वेले सुल्तानपुर नूं जांदे होए भाई मरदाना जी नाल इस स्थान ते रुकदे ने ते पिंड सुल्तान दा भाई तारा सिंह गुरु साहब वास्ते कड़ाह प्रसाद बना के लैके आउंदा है। कड़ाह प्रसाद भाई मरदाना जी नूं इन्ना स्वाद लगदा है कि वो तारीफ करते हैं कि बिल्कुल अमृत वर्गा है। तां गुरु नानक देव जी ने वचन कीते सी कि इत्थे अमृत ही वरसेगा। उस तो बाद गुरु नानक देव जी भाई लैणा जी नाल इस जगह ते कई बार आए। भाई लैणा जी जिहड़े गुरगद्दी तो बाद सिखां दे दूसरे गुरु अंगद देव जी होए ने। गुरु अंगद देव जी भी इस जगह ते आया करते सीगे। गुरु अंगद देव जी दे पैर च बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदा सीगा ते इसे ही स्थान तो एक बूटी गुरु अंगद देव जी दे पैर ते लगाई गई सी, जिहदे नाल दर्द बिल्कुल ठीक हो गया सी। उस बूटी का नाम सी अमरती बूटी। गुरु अंगद देव जी तो इस जगह की पवित्रता बारे पता लग्या गुरु अमरदास जी नूं। सिखां दे तीसरे गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने भी इत्थे भजन बंदगी की ते गुरु अमरदास जी ने ही डिसाइड किया सीगा कि इस स्थान ते एक नगर वसाया जाए। उन्होंने तुंग पिंड के जिमीदारां तो जमीन खरीदी ते सेवा लाई गुरु रामदास जी की। गुरु रामदास जी उदों गुरगद्दी ते विराजमान हाले नहीं होए सीगे। गुरु रामदास जी इस पवित्र जगह ते आउंदे ने ते सरोवर खुदवाउंदे ने ते 52 कित्तियां दे लोकां नूं लिया के सरोवर दे आले दुआले एक नगर वसाउंदे ने। नगर का नाम रखा जाता है रामदासपुरा। चक रामदास बाद चों कहण लग गए ते गुरु का चक भी कहण लग गए। हुण फिर अमृतसर इस शहर का नाम किवें पिया? असल च जिहड़ा सरोवर खुदवाया सीगा गुरु रामदास जी ने, उस सरोवर का नाम रखा सी अमृत सरोवर। अमृत सरोवर गुरु अमरदास जी के नाम ते उन्होंने रखा सीगा अमृत सरोवर। अमृत सरोवर तो ही इस शहर का नाम अमृतसर पै गया। गुरु रामदास जी ने जिहड़ा सरोवर खुदवाया सीगा वो कच्चा सी सरोवर। गुरु रामदास जी जब जोती जो समा जाते ने तां सेवा अगे कंटीन्यू करते ने पंजवें गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर नूं पक्का करवाया ते सरोवर दे विच विचकार जिस स्थान ते गुरु अमरदास जी भजन बंदगी करया करते सी ते गुरु रामदास जी संगतां नूं उपदेश दिया करते सी, उस जगह ते हरमंदर साहब की उसारी करवाई गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब का नक्शा खुद तैयार किया ते सेवा की जिम्मेवारी लाई गई बाबा बुड्ढा जी की। गुरु अर्जन देव जी के समय ते इस शहर का बहुत विकास होया। यह शहर बहुत वड्डा होया, वपारक तौर पर भी बहुत वड्डा होया, अध्यात्मक तौर पर तो पहले ही बहुत वड्डा सीगा यह शहर। ते जदों हरमंदर साहब की उसारी करवाई गई तो गुरु अर्जन देव जी ने बहुत डूंगी सोच नाल इसकी उसारी करवाई।
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 4 ਕੂੰਜਾਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਉ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖਤੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਟ ਚੱਕੀ ਤੇ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪਲਟਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਢਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਢਹਿ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋੜੇ ਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਈਰਖਾ 'ਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਲਾਬ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤਖਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਆ,
ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। 65 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ 1699 ਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਚਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ 10 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ ਆਪਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਗਈ, 1 ਇੰਚ ਮੋਟੀ, 3 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਤੇ 18 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਬਣਿਆ ਏ ਕਿ ਢਹਿ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ 750 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਈ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਖਰ ਇਸੇ ਹੀ ਲਹਿਰ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1925 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1984 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਏ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈਰਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਵੜੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ।
ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਐਸਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਰੱਖੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ 4 ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ।